Press. Okay, good evening, students. समस्त में voice clear अच्छी. Everything is clear, no issue. Again, समस्त question. Good evening. Okay, thank you. अच्छा, तो आजिर क्लास गोटे इंपोर्टेंट क्लास रहिबो समस्तों ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ PYQ ଇକୋନୋମିର ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯେତିକି ଥିଓରି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ତମେ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତ ଫାଷ୍ଟ जो ମୁଁ PYQ स्टार्ट କରିବି OPSC ର PYQ ରୁ स्टार्ट କରିବି जो OPSC ର जो PYQ ଅଛି हमको 3 ବର୍ଷର PYQ ଦେଖିବାର ଅଛି अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न मुताबिक ଆମର ତିନିଟା ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ହେଇଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଆମେ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓକେ ଯୋଉଟା କି ମେ ବି ତୁମକୁ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିପାରେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କିଛି ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ତା ସହିତ ଥିଓରି ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମର ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ नो इश्यू नो डाउट तो आउ टिके गोटे मिनिट तुम सहित डिस्कशन करी क्लास को स्टार्ट करी ओके अच्छा मोर खाली गोटे क्वेश्चन समस्त को जे वर्तमान सुधा आमर एनवायरनमेंट जी पढ़ाई मॉडर्न हिस्ट्री जी पढ़ाई एंशिएंट हिस्ट्री जी पढ़ाई आउ इकोनॉमी जी पढ़ाई जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे पूरा कंप्लीट अच्छी यस और नो सिंपल क्वेश्चन टू एवरीवन कहीं माने जमती गोटे दिन पर दिन आसूसी सेमती आम पूरा प्रिलिम एग्जाम नियरेस्ट हो जाऊे तो आमको ए वर्ष 100% स्कोर करार अच्छी प्रिलिम में पूरा कंप्लीट अच्छी ता सहित जी मो हिस्ट्री PY को दे सारी हिस्ट्री ताकू तुम्हें बिट बाय बिट रिवाइज कर बर्तमान मुझे इकोनोमी भी स्टार्ट करदेली जिते सब क्वेश्चन पेपर दौर तुम कम हो जो समय पाच रिविजन कर यहाँ हूँ फास्ट पॉइंट ओके तो मु स्टार्ट करी जो PYQ सेशन को 2022-23 मसीहा ठारू अप टू 2024-25 मसीहा पर्यंत कहीं ना यही भितर आम तीनोटी एग्जाम देचे ए तीनोटी एग्जाम PYQ डिस्कशन करबा विथ वेरी डीपली डीपली मीन्स जो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन को लेकिन डिस्कशन करबा किछि एडिशनल पॉइंट भी मु तुम सहित डिस्कशन करी जदि करेंट रे किछि अछि ता भी मु तुम सहित डिस्कशन करी आ मोर टार्गेट अच्छी एट द एंड ऑफ कि सेना मार्च मास 30 सुधा मु तुमको अति कम रे 1000 पाखापाखि PYQ देवी जोटा कि संपूर्ण हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी रो मिसिकरी ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कौन अछि क्विक स्पीड आंसर दियो जल्दी देख जेहेतु एटा PYQ अच्छी प्रायतः सब पिला बेसिक आइडिया तुम पाखे थी जे एटा गोटे पॉइंट आउट रखाई मनरेगा को लेकिन रखी जोटा कि पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आम जो पढ़ी पॉइंट आउट करी तो ए वर्ष जो एग्जाम आसूची मनरेगा तुम बहुत इंपोर्टाट रही जोटा कि करेन्ट अफेयर अच्छी जोटा कि आम डिसेम्बर जो करेन्ट अफेयर कंटिन्यू होची तो से पढ़ेबी जोटा कि आसना काली क्लास अच्छी बट इथे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या सहित से एनालिसिस करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सहित आमको केतेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कही चारोटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कही केतेटा गोल ठीक अच्छे आमको चूज कर अच्छे गोल नंबर 1 कही नो पॉवर्टी गोल नंबर 2 कही जीरो हंगर गोल नंबर 5 कही जेंडर इक्वालिटी और गोल नंबर 10 कही रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी जे आमको कहूचे जे केतेटा गोल ठीक अच्छे अच्छा मोर क्वेश्चन होचे जे एक नंबर जो सस्टेनेबल गोल केतेटा अच्छे आम टॉपिक को जीवा पूर्व किसी बेसिक को जीवा तापर क्लास कंटिन्यू करबा मु तुमको ऑलरेडी टॉपिक पढ़ी सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हाउ मेनी नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17टा गोल अच्छे आउ ए गोलटा केबेठू स्टार्ट हेतिला आउ गोल टार्गेट को वर्ष पर्यंत अच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केबे स्टार्ट हैला टार्गेट को अच्छे मन रख सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलटा हमर टार्गेट हेतिला 2015 मसीह 2030 मसीहा पर्यंत तार गोल रो टार्गेट अच्छे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टार्गेट अच्छी 17टा किंतु इथे हमर माने टार्गेट केते गोल अच्छी 17टा कि टार्गेट केटा अच्छी टार्गेट केटा अच्छी 169 टार्गेट अच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो पूर्व ना कौन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो पूर्व ना कौन था मिलेनियस डेवलपमेंट गोल थिला मिलेनियस डेवलपमेंट और ये मिलेनियस डेवलपमेंट गोल केबेठू स्टार्ट हेची ना 2000 मसीहा ठू स्टार्ट हेची अप टू को पर्यंत ना 2015 मसीहा पर्यंत
এইଠି ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍। ଯେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ରେ 17ଟା ଗୋଲ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ରେ କେତେଟା ଗୋଲ୍ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 8ଟା ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କେଉଁ କମିଶନକୁ ବେସ୍ କରି ଏଟା ରଖାଯାଇଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କମିଶନ ଥିଲା, କେଉଁ କମିଶନକୁ ବେସ୍ କରିବି? ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନକୁ ବେସ୍ କରି। କାହାକୁ ନା? ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନକୁ ବେସ୍ କରି। ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଖାଲି କହିବ କୋଉ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ କୁହ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଗୋଲ୍ 1 ନମ୍ବର, नो ଜିରୋ ପଭର୍ଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିରୋ ପଭର୍ଟି। 2 ନମ୍ବରଟା ଜିରୋ ହଙ୍ଗର, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଜେଣ୍ଡର, କ'ଣ ଆସିଲା? ଜେଣ୍ଡର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି? ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିଲା? ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍, ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖୁଛେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅପସନକୁ ନେଇକି, ଯେ ସାର୍ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଆମର ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସପୋଜ 10 ନମ୍ବର ଗୋଲ୍ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, 5 ନମ୍ବର ଗୋଲ୍ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତ ସେ ଟାଇମରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଓକେ, ଆନ୍ସର ବି କାହିଁ ହବ? ବି କ'ଣ ପାଇଁ ହବ? ହଉଛି ସେଟା ସସ୍ମିତା ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ, ତୁମେ କହିବା 2 ନମ୍ବର ହବ, 2 ନମ୍ବର ଜିରୋ ହଙ୍ଗର ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ମନେ ରଖ, ଦେଖ 1 ନମ୍ବରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ଅଛି। 1 ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସେଲ, ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖଉଛି। 2 ନମ୍ବରଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ ମନେ ଥାଏ, 1 2 3 ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ଥାଏ, 2 ହଉଛି ଜିରୋ ହଙ୍ଗର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସେଲ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା କିଏ? ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଏ ରହିଲା ଆଉ ଡି ରହିଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ 1 2 3, 1 2 3 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ରହିଲା 4। ଦେଖ, ଆମେ ତୁକା ମାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ତୁକା ମାରନ୍ତି। ତୁକା ମାରିଲା ବେଳେ ଆମେ 4ଟାରୁ ଚୁଜ୍ କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ 2ଟା ଅପସନ ହେଲା, 2ଟାରୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚଲ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ତୁମମାନଙ୍କର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆଡ୍ କରି ପଢେଇଥିଲି। ଜଷ୍ଟ 2ଟା 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରୁଛି 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇକରି, ଯେହେତୁ 2021, 2020, 2000 ମାନେ 19ରେ 21ରେ ଏସବୁ ଆଡ଼ରେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ତମକୁ ଇଜି ହବ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯେ ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଆସିଲା? ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, এটা କୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ର? ମନେ ରଖିବ 10th 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ରାପିଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ରାପିଡ ରାପିଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ରାପିଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, এটা କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? 11 ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟର ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଗ୍ରୋଥ, এটা କାହାର ଆସୁଛି? 12th ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। ଏଇଟା PY କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇନି, ଏ ଟପିକଟା ହେଉଛି ପଭର୍ଟିକୁ ନେଇକି। ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇନି ବଟ୍ ଆଇଡିଆ କାହାର ଅଛି? ଏନର ଆନ୍ସର, ଆନ୍ସର ଦିଅ ମୋତେ। ବି ବୋଲି କହୁଛ?
ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କର। ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଖା ଆକଳନ ଖାଉଟି ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଆୟ ଆୟ ସ୍ତର ଉପରେ ନଥିବା ଉପରେ ନଥିବା ଉପରେ ଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛି ପଭର୍ଟି ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ସେ କହୁଛି ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ କଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଣ୍ଡ ନଟ୍, ମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ବେସ୍ କରି ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ, ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ, ପଭର୍ଟିଟା କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ? ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବେସିସରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁ, ହଉଛି ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡାକୁଛି, ଦେଖ ଦେଖ এটা ঠিক ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଦେଖ, ଦେଖ ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଖ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ are based on are based on are based on লেখো consumption expenditure on household। এই ওয়ার্ডটা লেখো, consumption 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 expenditure consumption expenditure of a householder, of a householder households। তার অর্থ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ, ଆମର ଯୋଉ ପଭର୍ଟିଟା କାହାକୁ ବେସ୍ କରି, କନଜମ୍ପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସେ ଠିକ କହିଛି, କନଜମ୍ପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ରଖିଲ ହଁ। ଦେଖ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆସେଟ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ପିପୁଲ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଲେବର ଇଟିସି। ତ ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଯୁକ୍ତି ଜନ ବା ନିଜ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ଦେଖ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁତାବକ ଆମର ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଇନକମ୍ ସେକ୍ଟର ଆମର ଦିଟା ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ସେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର। ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନବରତ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଯୋଉଟା କି ନନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର, ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଠେଲା ଦୋକାନୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରୁନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଦିଟା ସେକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି ଇନକମର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର। ତ ନନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରର କୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ପଭର୍ଟିକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସରକାର ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଏସଟି ଅଣ୍ଡରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜିଏସଟି ଅଣ୍ଡରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି, ଆମେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଜିଏସଟି ସରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ ଇନକମ୍ ହଉଛି, ନନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ ଇନକମ୍ ହଉଛି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିବ କେମିତି? ସପୋଜ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସପୋଜ ଜଣେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରୁଛି, ଜଣେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ କରୁଛି, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଯଦି ସେ ଜିଏସଟି କାଲକୁଲେସନରେ ତା ଜିଏସଟିରେ ଯଦି ସେ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଥିବ, ତା ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ସହିତ ହଉଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି ହଉଥିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସହଜ ହବ। କିନ୍ତୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ ଜିଏସଟି ଥ୍ରୁରେ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ବଟ୍ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଏଠି ନନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଟା ମାନେ ଡେଲି ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ ହେଇଥାଏ, କିଏ ସେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଏ ବା ଆମ ପଭର୍ଟିକୁ କୋଉ କୋଉ କାହା ଥ୍ରୁରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ? ମନେକର ଏନଏସଏସଓ, ଏନଏସଏସଓ, ଓକେ, ଏନଏସଏସଓ। ଆଚ୍ଛା ତ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, କାହିଁକି ଏଇଟା ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ଏନଏସଏସଓ କଣ, ଖାଲି ଏନଏସଓ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବି। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏତିକି ବୁଝିବାର ଅଛି।
अच्छा तो एठी हाँ आउ गोटे जिनिस भी पढ़ा हबो तेंदुलकर कमिटी रंगराजन कमिटी ए सब कमिटी अछि एमती बहुत सारा कमिटी अछि जे कि तुमनकर काहाकू बेस करिकरी कैलकुलेशन करछन अनएम्प्लॉयमेंट को नेकरी कैलकुलेशन कराइछि तो ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିସିସନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କି ହେଲା ଦେଖ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ କହିଲା ବୋଥ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର କରେକ୍ଟ ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଫ ବି ଦେଖ ଏ ଆଉ ବି ସହିତ ରିଲେସନ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଆଉ ବି ସହିତ ରିଲେସନ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଟା ଭୁଲ ହଉଛି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆର କରେକ୍ଟ ଟୁ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ୱାନ୍ ଯେ ଏ ବି ର ରିଲେସନ ସହିତ ନାହିଁ ମାନେ ବି ଆଉ ଏ ର କିଛି ରିଲେସନ ବି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ନା ଅପସନ ଏ ହବ ନା ଅପସନ ବି ହବ both the statement are correct but none is explanation of the others ତା ତ କେହି କାହାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କି ହବ ସି ହବ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ନା ଏଠି କାହା କାହା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଆସୁନି ବଟ୍ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କହିଲାନି ଉଭୟ ଠିକ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ବାକ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆ ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ क्वेश्चनটা রিপিট হব ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखो आंसर कौन आसे फिर से कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन रिजर्व देखो এইটা ଆମକୁ କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ସମସ୍ତ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏସଡିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ରିଜର୍ଭ ଆଇଏମଏଫ ବୋଲି କହୁଛେ ମନେ ରଖିବ ଏ ସମସ୍ତ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ ପଢିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏଠି ଖାଲି ସେତିକି ରହୁନି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ ବା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଥିଲା ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ପିଲେ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଇଥିଲା 66 ରୁ 69 ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଇଥିଲା ପିଲେ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଇଥିଲା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ 78 ରୁ 80 ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କ'ଣ ଥିଲା আচ্ছা তো ମୁଁ ତୁମକୁ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେଟା କେବେଠୁ କେବେ ଯାଏଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ଟିକେ ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଓକେ ଦେଖ ମୁଁ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲି ଦେଖ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଏଟାକୁ ଆଉଥରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ କହିଲା ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଓକେ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ କଥା କହୁଛି ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା 1990 ରୁ 1991 ବା ସେ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଥିଲା ସେ ପିରିୟଡକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ପଢଉଥିଲି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମୁଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ
जो रोलिंग प्लान टा केवेट कहला रोलिंग प्लान टा फास्ट मत रोलिंग प्लान टा रोलिंग प्लान टा केवेट केवे जानथिला रोलिंग प्लान टा थैंक यू 1978 रु 80 भितर ए समय आमर प्राइम मिनिस्टर किए था ए समय प्राइम मिनिस्टर किए था कारण ए समय गवर्नमेंट चेंज होता प्राइम मिनिस्टर किए था मोरारजी देसाई तो ये जो पीरियड थिला ए पीरियड टाको आमे कौन कहते हाँ जेहेतु से जनता पार्टी आसला जनता पार्टी रे आसवा बेले से जो 2 वर्ष शासन होता आमे ताको कौन कहले ना रोलिंग प्लान बोली कहले तो रोलिंग प्लान पूर्वर आउ गोटे थिला कौन प्लान हॉलिडे से समय थिला जेतबेले आमे इकोनॉमिकली पूरा डाउन ही जाइथिले आम प्लानिंग रे फेल्योर पर फेल्योर आसला जोटा कि 1966 रु 69 रो पीरियड थिला 1966 रु 69 रो पीरियड थिला ओके पूरा क्लियर होला अच्छा गोटे थिला एनुअल प्लान थिला हमर केबे पिले जोटा कि तुमको कहिते सबटा डेंजरस टाइम हम भारत पई थिला जोटा कि 19 केते थिला 1990 रु 1992 এটা ଥିଲା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା ଇକୋନୋମିକାଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ମିନ୍ସ ତ ଆମର ଏ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ନଥିଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ବଣ୍ଡ ଆସିଲା ट्रेजरी बिल आसला ए सब जिन को रखुले बट आफ्टर द क्राइसिस 1990 आउ 91 पर आमे पर्टिकुलर कहा ऊपर फोकस करा गला ना तुमरो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्वर थिला आमे पर्टिकुलर ए चारोटी जिंस ऊपर फोकस कले जेमति फॉरेन करेंसी एसेट को डेवलप रखिबा आउ गोल्ड को रिजर्व करिबा एसडीआर को रिजर्व करिबा आउडा आसला केसे ना तुमनकर रिजर्व पॉइंट आईएमएफ को रखिबा ए चारोटी जिंस ऊपर आमे फोकस कले आफ्टर द क्राइसिस तो ये बुझा जे ए सब जिन किए से फास्ट आम क्लीयर हवा कौन ना फॉरेन करेंसी एसेट्स जहाँ आम कौन कहे फॉरेन करेंसी एसेट्स जहाँ सर्टकट कहे एफसीए देख आर अर्थ होचे जे आमे आम पाखे एते से सब करेन्सी रहा दरकार ये तुमको दे देछि जेमति कि आमे चारोटी पॉइंट रे हमर रखु जदि क्वेश्चन बेले बेले आसे जे फॉरेन करेन्सी एसेट कहले आमे केतेटा कॉइन्स बा केतेटा करेन्सी को आमे रखुचे मन रखिबो आमे रखुचे चारोटी करेन्सी को गोटे हला यूची हमरो यूएस रे डॉलर रहउची आ गोटे होची केसे ना यूरो रहउची आ गोटे कोन रहउची ना पाउंड रहउची POUND पाउंड रहउची आ गोटे रहउची कोन येन रहउची तो एमान को आमे कोन रखुचे ये जो चारोटी जिंस गोटे हला डॉलर यूरो पाउंड येन तो एटा होची ए चारोटी जाक होची हमर कोन ना तुमरो फॉरेन करेंसी एसेट्स एटा क्वेश्चन आसे बहुत रो तो एटा जो चारोटी जिंस रहउची एटा हम रखुचे काहे कि देखो एटी मु लिखि देछि यूरो तुमर आसला केसे ना पाउंड आउट आसला कोन येन तो एटा हम रखुचे एथि पई सपोज काली सकाळे हमर किछि क्राइसिस आसला तो आमे कोन करिबा से पैसा को यूज करिबा बा से जो फॉरेन करेंसी अछि सेइथरा आमे ट्रांजैक्शन करिबा सपोज हम कथे यूएस डॉलर थिबो मु से डॉलर को व्यवहार करी कोन करिबि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां भी किछि आमे करिबा से को यूज करी आमे करि परिबा तो एथि पई आमे कोन रखिछे ना फॉरेन करेंसी रिजर्व को रखाला ताले फास्ट जो पॉइंट हमको रखिथिला जो ऑप्शन रे जे फॉरेन करेंसी एसेट जहा हम शॉर्टकट रे कहउचे एफसीए बुझी पाइलो एफसीए कहले कोन बुझिबा एफसीए कहले कोन बुझिबा अच्छा एफसीए हमर केटा अछि बिले हाउ मेनी नंबर ऑफ एफसीए चारोटी एफसीए अछि एफसीए रो नाम मन अछि एफसीए रो नाम मन रहिला कोन कोन कहि दे जल्दी गोटे अछि डॉलर डॉलर तो प्राय हो यूरो पाउंड येन ओके अच्छा येन टा को कंट्री रो YEN येन टा को कंट्री रो जापान रो अच्छा पाउंड टा कहरो हाँ ब्रिटिश रो तुम कहि परिबो यूके रे कहि परिबो ओके चलो एबे आसला SDR एबे आसला SDR देखो SDR कहले कोन बुझिबा SDR होची से मान पई जो माने IMF रो मेंबर अछंती है एटा किए क्रिएट करछि ना IMF क्रिएट करछि केबे ना 1969 रे जे SDR इज नाइदर ए करेंसी ये गोटे करेंसी नुहे तो ये होची गोटे कोन ना वन टाइप ऑफ वॉलेट बिल तुमे कहि परिबो
ଦେଖିବା ଦେଖିବା ୱେଟ୍ କର। ହଁ ତ ହଁ ସନ୍ତୋଷ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା ଓ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ଅଛି ଚାରିଟା, ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସଡିଆର ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଇନାର, ଚାଇନାକୁ ରଖିଛେ ଏସଡିଆର ଅଣ୍ଡରରେ। ଚାଇନାର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଏସଡିଆର ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଛେ। ଓକେ, ହଉ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଏସଡିଆର କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ମନେ ଅଛି ପିଲେ, ତମେ ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଜ କରୁଥିଲ ମଝିରେ, ପେଟିଏମ ୟୁଜ କରୁଥିଲ, ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେଟିଏମ, ଆମେ ସେଥିରେ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ୱାଲେଟ ଥିଲା। ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ୱାଲେଟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ, ସେ ୱାଲେଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ୱାଲେଟରେ। ତ ସେଇଭଳି ଏସଡିଆର ହଉଛି ସେଇଭଳି। ଏସଡିଆର ସି ହଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ୱାଲେଟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଇ ହଉଛି ଆଇଏମଏଫ, ଆକୁ ଆଇଏମଏଫ ର ଗୋଟେ ୱାଲେଟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କଣ ରଖିବା ନା କିଛି ପଇସା ଆମର ରଖିବା, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ୟୁଏସ ଡଲାରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ୟୁରୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜାପାନିଜ ୟେନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚାଇନିଜ ୱାଇ ୟୁ ଏ ଏନ୍, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ପାଉଣ୍ଡ। ତ ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯୋଉ ଚାଇନିଜର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ରଖିଛେ। ଓକେ, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏ ୱାଲେଟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ଆଇଏମଏଫ ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏସଡିଆର ରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଶର ହେଇପାରୁନି, ପଇସା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନାହିଁ, ତ ଏ ୱାଲେଟର ପଇସାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବୁଝି ଆସିଲା? ଏସଡିଆର କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଇଏ କୌଣସି, ଦେଖ, ଗୋଟେ ୟୁପିଏସସି ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏସଡିଆର ଇଜ ଏ କରେନ୍ସି ୟୁଜ ବାଇ ଦ ଆଇଏମଏଫ। ଆଇଏମଏଫ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ କରେନ୍ସି। ମନେ ରଖିବ, ଏସଡିଆର କେବେ ବି ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ଟାଇପ ଅଫ ମନି, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ପୁରା ବୁଝିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ କି ନା ମତେ କୁହ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୋର କହିବା କଥା, ଇକୋନୋମି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ PYQ ର 50ରୁ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଥରୋଲି ବୁଝିଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ। ଖାଲି ଆମକୁ ଥରୋଲି ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କିଏ ସେ, ନା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ ରହିଲା, ଏଟା କ୍ଲିୟର। ଗୋଲ୍ଡ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏସଡିଆର କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏବେ ଆସିଲା କିଏ ସେ, ହଁ, ଏବେ ଆସିଲା କିଏ ସେ, ରିଜର୍ଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖିପାରିବା IMF ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ତାର ରିଜର୍ଭ ଆଇଏମଏଫ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ରିଜର୍ଭ ଆଇଏମଏଫ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ରିଜର୍ଭର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେୟାର। ତାର ତ ସେୟାର ମିନ୍ସ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହଉଛି କଣ, ରିଜର୍ଭର ଗୋଟେ କୋଟା, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଧର ଆଇଏମଏଫ ର 100% ସେୟାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେୟାରକୁ କିଣିଥାନ୍ତି, ଯେ ଆମର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ସେୟାର, ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ହଉ, କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ହଉ, ଏ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା କୋଟା ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କୋଟା। କୋଟା ମିନ୍ସ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେୟାର ବୋଲି କହୁଛେ, ଭାଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ୟୁଜ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍। ଓକେ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକାଲ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଏଟା ୟୁଜ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ? ଦେଖ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ଯେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରିବ, ତମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହବ, ଆଉ ସେତିକି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଲାଗିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମତେ କୁହ। ଜିଏସଟି କୁ ନେଇ, এটা ଅଲରେଡି ଜିଏସଟି କୁ ମୁଁ ତ ପଢେଇନି, ବଟ୍ ଜିଏସଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇବି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ତୁମକୁ ପଢାଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ, ଡି, ଦେଖ, ଡି ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ। ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯୋଉଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଭାରତର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା କହେ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆଗରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିଏସଟି ଦଉଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦଉଛେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଲେ କଣ? ସପୋଜ ତୁମେ ଆଇଟି ରିଟର୍ନ କରୁଛ, ବା ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଉଛ, ଜିଏସଟି ଫାଇଲ କରୁଛ, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ତୁମେ ସପୋଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଭଲ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତୁମେ ଯୋଉ ଭରୁଛ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇନଥିବୁ,
तो आम कौन सी मर्चेंट बा सेलर को देथाउ सेलर कौन देथे ना गवर्नमेंट को देथे ओके तो होची इनडायरेक्ट टैक्स तो टैक्स हमर तीन प्रकार थाए टैक्स हमर केते प्रकार थाए तीन प्रकार थाए गोटे होची सीजीएसटी ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏସ୍ ଜିଏସଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇ ଜିଏସଟି ସାଧାରଣତଃ ଆଇ ଜିଏସଟି ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କେମିତି ବଣ୍ଟା ହବ କ'ଣ ସେଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ବାସ୍ ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ସି ଜିଏସଟି ଏ ଜିଏସଟି କ'ଣ ସପୋଜ ତୁମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ସପିଂ ମହଲକୁ ଯାଅ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବ তুমি ଦେଖିବ ସେଠି ଯୋଉ ଜିଏସଟି ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛ ସୁନା କିଣୁଛ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେଠି ତମକୁ ଦିଟା ଜିଏସଟି ଦଉଛ ଗୋଟେ ହଉଛି ସି ଜିଏସଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଜିଏସଟି ସି ଜିଏସଟି କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସପୋଜ ଧର 3% ଅଛି ଗୋଲ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଅଛି ତମର ଜିଏସଟି 1.5 କିଏ ନେଉଛି ସେଣ୍ଟର ନେଉଛି 1.5 କିଏ ନେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଉଛି ତ ଆକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଜିଏସଟି ବୋଲି କହୁଛେ GST is based on the system of currency of the indirect tax होची indirect tax होची ओके जोटा कि प्रथम स्टेटमेंट को होची जोटा कि वन टाइप ऑफ indirect tax तो मन रखियो एटा संपूर्ण रूप स्टेटमेंट नंबर 1 टा कोन रहूची ठीक रहूची ओके बुझी पाइले समस्त बोथ सेंटर और स्टेट को दीटा को यूज करछन्ते ओके आईजीएसटी टा अलग जिनस है सीजीएसटी एसजीएसटी जोटा कि सेंटर और स्टेट दी जन को यूज कर जीएसटी को जोटा कि स्टेटमेंट नंबर 1 अच्छा मत कह स्टेटमेंट नंबर 2 टा ठीक हम ना भूल हम क्वेश्चन टाको पढ़ एटा गोटे बुझिबार अछि देखो एटा संपूर्ण रूप ठीक देखो इठी गोटे स्टेटमेंट लिखी जीएसटी रिप्लेस्ड ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम तो जीएसटी कहा रिप्लेस करुछि बा रिप्लेस कहा कला ना प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम को रिप्लेस करिकरी बाय कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम को दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा संपूर्ण ठीक आगुर आमे जो टैक्स दोथले एटा प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम थिला किंतु आमे कोन कहूचे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम एटा को कह दोछ वर्तमान तो एटा संपूर्ण ठीक अछि आउ टिक्का को क्लैरिफाई हेबो केतबेले तो तुमको क्लास मु करेबी 3 नंबर पॉइंट होची गोटे स्टेटमेंट मन रखियो एटा होची डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जोटा कि 3 नंबर पॉइंट जो कहूची ये होची को प्रकार टैक्स ना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मु तुमको गोटे एग्जांपल दोची मु गोटे एग्जांपल दोची सपोज एबे रिसेंटली टाटा रो धर नेक्सन हो टाटा पंच हो कौन गोटे गाड़ी लॉन्च कराला आर मैन्युफैक्चर कोड होची धर गुजरात रे मैन्युफैक्चर होची कोड मैन्युफैक्चर होला गुजरात रे मैन्युफैक्चर से गुजरात रे हिता मैन्युफैक्चर गाड़ीटा वर्तमान आसी कोठी बिक्री हबो ना ओडिसा रे बिक्री हबो मोर क्वेश्चन होची ए जो टाटा पंच ऊपर जो टैक्स लागुची जो जीएसटी लागुची जहां भी किछि लागुची तो सेटा रो वैल्यू किए पाइबो बस से पैसा का नबो किए से गुजरात गवर्नमेंट नबो ना ओडिसा गवर्नमेंट नबो गुजरात गवर्नमेंट नबो ना ओडिसा गवर्नमेंट नबो मन रखियो पिले ए पैसा किए नबो को गवर्नमेंट नबो गुजरात ना ओडिसा मन रखियो ओडिसा नबो किए नबो ओडिसा जोटा को आम कहे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो आमर ए जो जीएसटी आम दौचे एटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आम ए केवल दुईटा पॉइंट को स्टार्ट दे लिखिबो गोटे होची कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम आ गोटे होची डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम खाली एतिके मन रखो बट क्लास जतले मु करबे आहुर तुमे आउट टिके क्लियर हो जाओ चलो अच्छा एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो चलो आंसर दियो PLI आंसर को देखो इट इज एटा होची वन माने तुमरो गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा ओके जे एटा होची पीएलआई होची जाक हम कोन कहूचे इनिशिएटिव जो कथा कहूचे इनिशिएटिव मींस तो देखि तो विभिन्न सेक्टर हमको इनिशिएटिव दिया जाउचे विभिन्न सेक्टर तो से कहूची इट इज वन ऑफ द सेवरल स्कीम आज ए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो एटा को कोठी लॉन्च करा था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रे को लॉन्च करा था
तो मन रखिबुले एटा मे भी क्वेश्चन टा रिपीट है काना आ ऊपर बहुत क्वेश्चन आछे एटा 2020 मसिया मार्च मासरे एटा को लॉन्च कराइथला ओके एटा तुमर जो स्कीम को लॉन्च कराइथला जाका हम कहूचे पीएलआई स्कीम जाको इनिशिएटिव हिसाब रे हम रखुचे जेटा फर्स्ट पॉइंट द्वितीय पॉइंट होची कोन एहर लक्ष्य होची निर्माता एवं घरोई उत्पादन को प्रोत्साहन करवा कहीं ना इनिशिएटिव कोड दिया जाए जोटी प्रमोट करने उद्देश्य थी जोटी प्रमोट कर डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो को प्रमोट कर तो से सेक्टर ही आम इनिशिएटिव देवा तुम देख सब सेक्टर इनिशिएटिव दिया बिकज ऑफ से सेक्टर को डेवलप करने सेक्टर वन ठीक टू भी ठीक रहो 3 नंबर आसला यही प्रोत्साहन अवदान होउछि देशर आत्मनिर्भरतार विकास दैट मीन्स सेल्फ रिलायंस इन द कंट्री तो आत्मनिर्भरता ऊपर एटा फोकस करे तो 3 नंबर पॉइंट भी ठीक अछि किंतु क्वेश्चन कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट जे आंक भितर को स्टेटमेंट करेक्ट नाही मु तीनोटी जक स्टेटमेंट ठीक पाइलु तो एटा लास्ट ऑप्शन टा भूल हो पढ़िबार नहीं तो ये कौच दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द फार्मा माने जोटा कि तो माने फार्मा इंडस्ट्री जो कौच सिटी टेक्सटाइल फूड एमती पर्टिकुलर शब्द व्यवहार कराई ओनली शब्द व्यवहार कराई तो मन रख ये केवल ये 3टी सेक्टर नुहे ये मुझे तुमको कहीदे माने हाँ तो माने मोर देन 40 सेक्टर रोचे अनेक सारा सेक्टर रोचे जो इंपोर्टेंट दि जाए अच्छे তাহলে এটি কি ভুল হলা না ডিটা ভুল হলা কিন্তু এটাকে টিকে আমরা ডিটেলস আউ টিকে পড়িবা এটা করেন্ট বেসিস এটা থাকে তো এইসব নিউজ तुमको করেন্ট को কভার করে পড়িବାକୁ পড়ଥାଏ কারণ এইসব কোশ্চিন ର तुमको স্টার্টিং পয়েন্ট অফ ভিউ নে এটা করেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ রে ওকে তারপর আসলে কি আছে নেক্সট কোশ্চিন কু ଯିବା যেটা কি নাবার্ড को পয়েন্ট অফ ভিউ করিছে নাবার্ড को পয়েন্ট অফ ভিউ করি আচ্ছা নাবার্ড को ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ফার্স্ট ମୁଁ নাবার্ড ବିଷୟରେ କିଛି ପଢେଇ ଦଉଛି ତାପରେ तुमको এটা କହୁଛି ଦେଖ ନାବାର୍ଡଟା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମାନେ ଅଛି ସେଇ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ନାବାର୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢିବି କିଏ କହିପାରିବ when the NABARD was established ନାବାର୍ଡ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା when the NABARD was established ନାବାର୍ଡ କୁ କେବେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛେ ବା ନାବାର୍ଡ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନାବାର୍ଡ 1982 ରେ 1982 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାବାର୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ତ ଏଟା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ବା କେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରହିଛି रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 को बेस करी 1981 को बेस करी ओके ओके अच्छा आर मुख्य फीचर्स कौन दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए फीचर्स को मन रखिबो इट प्रोवाइड्स रिफाइनेंस सपोर्ट फॉर ए बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मन रख एटा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करबा बा तुम जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करबा आर होची प्रथम काम कार ना नाबार्ड र काम नाबार्ड केबे एस्टैब्लिश हला नाबार्ड केउ एक्ट अंडर आसुची और नाबार्ड र फीचर्स कोन और तार फंक्शन कोन एति हम सिले अच्छा तब देखिए हम क्वेश्चन कोन पचारछि अच्छा क्वेश्चन आसला जे डिस्कस द रोल ऑफ माने नाबार्ड रो माने आंक भितर को पॉइंट ठीक होजे नाबार्ड को पॉइंट कोनी अच्छा पूरा कॉपी पेस्ट करछि डायरेक्ट तो स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लिखिछि क्लियर कोन आसला क्वेश्चन नंबर 8 टा संपूर्ण रूप ठीक आसीबा क्वेश्चन नंबर 1 टा संपूर्ण रूप ठीक आसी ठीक एबे जे नेक्स्ट पॉइंट तले नाबार्ड ऊपर हमरा आईडिया आसी गला अच्छा देखो এটা হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন যেটা কি তোমার ডিসকাশন করিবার আছে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা কারেন্ট কো নেইকি আসিছি কিন্তু কেবল কারেন্ট নাই কারেন্ট সହିତ স্ট্যাটিক মধ্যে আছে তুমি লক্ষ্য করথিব বি রিসেন্টলি 2028 25 ডিসেম্বর র মোড ইকোনমি র ক্লাস নউতলি কারেন্ট अफेयर সিতরে টপিক উপরে কিছিটা পয়েন্ট মধ্যে আলোচনা করথিলি ওকে আচ্ছা কোশ্চেন ভলসে পড়ো তারপরে মু কইবি সে কହୁଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କର से कौची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जोटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकिरी तोर इन्फ्लेशन को लेकिरी कौन कहिछि ना रिजर्व बैंक बा आरबीआई रो कोन ने पॉइंट ऑफ व्यू रहछि बा तोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकिरी बस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लेशन को लेकिरी आरबीआई रो टारगेट कोन अछि तला हम एठी कहा विषय पढिबा ना आरबीआई रो भूमिका कहा को लेकिरी ना इन्फ्लेशन को लेकिरी अच्छा प्रथम पॉइंट को बेस करी मन पकाओ मु तुमको पढ़ेइथिली आरबीआई आरबीआई रे पढ़ेइथिली गोटे आरबीआई एक्ट रे गोटे अमेंडमेंट हेतिला 1934 मसिया आरबीआई एक्ट 2016 मसिया रे गोटे अमेंडमेंट हेतिला कोन ना इथरे तुमको तयारी कराइथिला मॉनिटरी पॉलिसी कोन हेतिला पिले मॉनिटरी पॉलिसी
अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी काम कौन था पहले ମୁଁ तुमको ପଢେଇଥିଲି। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करे? रिपो रेट को मैनेज करे। ତା ସହିତ ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଇନଫ୍ଲାସନ ହାଇ ନ ରୁହେ ନା କମ୍ ନ ରୁହେ, ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କାହାର ଆସିଲା? ଆରବିଆଇ ଆସିଲା। ତ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲା? ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଏ ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି, ମାନେ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ? 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ। 6 ଜଣ ମେମ୍ବରରୁ 3 ଜଣ ରହିବେ କୋଉଠୁ? ନା ଆରବିଆଇ ରୁ। ଆଉ 3 ଜଣ କିଏ ରହିବେ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ନା ତୁମମାନଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଥା କହୁଛି। ଯେ କହୁଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା, ଯେ ଆରବିଆଇ ତୁମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ସିପିଆଇ କି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି ଇନଫ୍ଲାସନ, ଇନଫ୍ଲାସନରେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ସିପିଆଇ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଆଇ। আচ্ছা, ডব্ল্ୟୁପିଆଇ কোন? হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স। সিপিআই হচ্ছে তোমার হচ্ছে কোটা কি? তোমার হচ্ছে কনজ্ୟୁମର প্রাইস ইন্ডেক্স, যাকে রিটেলর কথা কହୁଛି। সে কହୁଛି আরবিআই কাহাକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ନା ସିପିଆଇ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଫର ଦ ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ, ସେଥିରୁ ତମେ କେବେ ପାଇପାରିବନି। ତ ଏଇଠି ମୋତେ କୁହ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବେସ୍ ଇୟର ଅଫ ସିପିଆଇ? ସିପିଆଇ ର ବେସ୍ ଇୟର କ'ଣ ଥିଲା? ସିପିଆଇ ର ବେସ୍ ଇୟର କ'ଣ ଥିଲା? 2012, 11 12। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, 11 12 ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନିଂ ଆନ୍ସର କାହିଁ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ। ହଁ, ମାନେ କ'ଣ? ସିପିଆଇ ର ଥିଲା ହେଉଛି 2012 ଥିଲା ସିପିଆଇ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଆଇ ଥିଲା 2011 12 ଥିଲା। ଓକେ, আচ্ছা, ইয়ে ଥିଲା সেকেন্ড। তাহলে এ পয়েন্টটা মধ্যে ঠিক রহিলা। 1 নম্বর ঠিক রহিলা, 2 নম্বর ঠিক রহিলা। দেখো, গোটিଏ কোশ্ଚିନ୍ କେତେଟା ବିଷୟରୁ ଆସୁଛି? ଦେଖ, ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ଆରବିଆଇ ର ମନିଟାରୀ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ନେଇକି। ଦେଖ, ଏବେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ନେଇକି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ନେଇକି ମନେ ପକାଉ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ତମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡି ଲକ୍ ଫେଜ୍ ପଢେଇଥିଲି। GOLD ଲକ୍, LOCKS, ଗୋଲ୍ଡି ଲକ୍ ଫେଜ୍ ମନେ ଅଛି? ଗୋଲ୍ଡି ଲକ୍ ଫେଜ୍ ପଢେଇଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଲ୍ଡି ଲକ୍ ଫେଜ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ନା 80.2% ଅଛି। ଆଉ ଇନଫ୍ଲାସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏତେ ହାଇ ବି ନାହିଁ। ଇନଫ୍ଲାସନ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? ଇନଫ୍ଲାସନ କେତେ ଅଛି? 2.2% ଅଛି। আচ্ছা, মনে রাখো, মানে হ্যাঁ, তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিলিজ ইনফ্লাসন। আমার যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ଅଛି, ସେ ইনফ্লাসন রেটକୁ প্রতি 5 ବର୍ଷ ଥରେ রিলিজ করে। প্রতি 5 ବର୍ଷ ଥରେ রিলিজ করে। লাস্ট টাইম রিলিজ হয়েছিল কেবে? না ତୁମମାନଙ୍କର 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ। ତ 26 ତା ତ ନେକ୍ସଟଟା କେବେ ହବ? 2026ରେ ରିଲିଜ ହବ। তো ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ଆସିବ। କାରଣ ଏ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା 2022-23ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, 21ରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 22ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ତ ଏଇଟା 26ରେ ଯେହେତୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ପରେ ଏକ୍ସାମ ହବ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ଆସିବ। ଦେଖ, ଆମର ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି। ଏ ରୁଲକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ବି କହିନଥିଲି, ଏବେ ତମକୁ କହୁଛି। ରୁଲ ହଉଛି 4 + -2। 4 + -2। ତା ଅର୍ଥ, ଆମର ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ଆମେ ଧରିଛେ 4। ଆଇଦର 2 ବଢିବ କିମ୍ବା 2 କମିବ। ଏଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନା ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇ ଆଇଦର 2 ବଢିବ କିମ୍ବା 2 କମିବ, ତ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କାହାର? ନା ଆରବିଆଇ ର। ତ ଆରବିଆଇ ସେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲା ଦ ଇନଫ୍ଲାସନ ଟାର୍ଗେଟ ଅଫ 6%, 6% +-2, ମନେରଖ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଏଠି 6 ରଖା ହେଇନି, ଏଠି 4 ରଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା 4 + -2 ହଉଛି କାହାର? ନା ଆମର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ରିଲିଜ ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 2021 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ଅପକମିଂ ଇୟରରେ 2026ରେ ଏଟା ରିଲିଜ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜି କ୍ଲାସକୁ? ଇଏ ଶୁଣୁ, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ତମକୁ ପଢଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଉମାନେ ଏ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ ବା
କିଛି ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ୱେଟ୍ କର ଟିକେ, ଭେରି ସ୍ମୁଥଲି ମୁଁ ନେଉଛି। ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଅଧିକ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଟିକେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ହଁ ସେଟା ମୁଁ ପଢେଇନି, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବି କହିବି, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ କରୁଛି ଡାଟା, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି। ଦେଖ, ମନେ ରଖିଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଫୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି 100ଟା, ମାର୍କ ହଉଛି କେତେ? 200 ମାର୍କ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ 100+ ସ୍କୋର କେବେ ବି ଯାଇନି, କେବେ ବି ଯାଇନି। ଯେହେତୁ ଏଥର ତୁମରଙ୍କର 469 କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି? କେତେଟା ଅଛି? 464 ନା କଣ? 465ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମେ ଲେଖିକି ଦଉଛ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ, ତୁମର 315 ଅଛି। କୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ଅଛ ସନ୍ତୋଷ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମନେ ରଖ, କେବେ ବି 100 ଉପରକୁ ସ୍କୋର ଯିବନି, ଏଟା 100%। ତ 100 ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଯିବ, ଆମେ ସ୍କୋର କରିବା କେମିତି? ସ୍ମାର୍ଟ ୱେ। ତ ଆମେ ଥିଓରି ପଢିବା, ଥିଓରି ସହିତ ଆଗ PYQ ସାରିବା। ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି 1000 ପାଖାପାଖି PYQ ଦେବି। 1000 ପାଖାପାଖି PYQ ମାନେ ପଲିଟିରୁ 300 PYQ ରହିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ 100 PYQ, ଜୋଗ୍ରାଫିରୁ ସେଇଭଳି 200ରୁ 300 ରହିବ। ମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଅଧିକ ମାନେ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରୁ 100, ଇକୋନୋମିରୁ 100, ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 100। ଅଲରେଡି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 50-60ଟା ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛି, 50-60 ଅଲରେଡି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ତ ତୁମେ ଯଦି ଏତିକକୁ କଭର ଅପ୍ କରୁଛ, ହଁ ଏତିକକୁ ହଁ କଭର ଅପ୍ କରିଦଉଛ, 100% ମୁଁ ସିଓର ହେବି ତୁମେ 40ରୁ 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ। 100%। ତା ତ 80-90 ଭଳିଆ ସ୍କୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ 10 ଭଳିଆ ଆମକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ତାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଯୋଉ ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ MCQ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ସିଲାବସ୍ ସରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ଟପିକ୍ ସରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକୁ OPSC ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଟପିକଟା କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଚାଲିଛି। ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, OPSC ପଚାରୁଛି, କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଚାଲୁଛି, ତ ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ଉପରେ ଯିଏ ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସ୍କୋର କରିପାରିଲା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି 100% ଖାଲି ସିଲାବସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯିବା, ଏଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଲାବସ୍ କେହି ବି କଭର କରିପାରିବେନି। ତ ସେଇ ୱେଟ୍ରେ ଯିବା, ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ସବୁ ସାରିକିରି ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଇଡିଆ ବି ଆସିଗଲା କେମିତି ଇକୋନୋମିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛି। ହଁ, ତ ଆପରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏଟା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ ରହିବନି। ଆପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ GS3ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଯୋଉଟାକି କରେଣ୍ଟର ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଏଟା ନ୍ୟୁଜ୍, ଯୋଉଟାକି ରାତି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ତମ କାମ ଅଛି ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଲେଖିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେଖିବ ନିଜ ଭାଷାରେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି, ମାନେ ଆନ୍ସରକୁ ଅପଲୋଡ କରିବ, ଯାହାର ଡିସ୍କସନ ଆସନ୍ତା କାଲି 8ଟା 30ରେ ହବ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ମୁଁ ତମକୁ GS3 ପଢେଇଛି, ତାଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢାଇଛି, ଯେତିକି ପଢାଇଛି ତାରି ଉପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦେବି। ଏଇ ୱେରେ ଯିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? नो इश्यू, नो डाउट, पूरा क्लियर कट। थैंक यू।